So we'll just brush up with the previous session. What did we see in the previous session? The topic was very good. Integers. Okay, who will tell me what is an integer? Integer is a number starts from -100 to +100. -100 to +100. Minus infinity to plus infinity. Very good. Minus infinity to plus infinity. You can't just mention as infinity is a number. Infinity is a set of number. It belongs to a number system. Very good. Then, what are the other things we saw? It is mentioned in capital letter Z. Very good. Capital letter Z represents integer. Okay, then. Various properties or various rules to be followed we saw. When addition or subtraction of integers, what has to be done? Multiplication and division of integer, what has to be done? And today in our session, we are going to see when you're going to have all the 4 operations together or a combination of different operations, to which operation we have to give priority. I just gave a gist about it. What rule we will be using to give that priority? Okay, sir. What is the name of the rule? Second, Addition, subtraction, multiplication, division, இது எல்லாமே ஒரே சம்ல இருந்தா we'll use a property. இப்படிதான் first இதை தான் பண்ணணும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு பேர் சொன்னேன் இன்னைக்கு, ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனும் கொடுத்தேன். Same sign. No. I'm not asking about the rules to be followed. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொன்ன addition, subtraction, multiplication, division இது எல்லாமே ஒரே சம்ல வந்தாலும் நீ first எதை பண்ணணும்? Board mass. Very good. So board mass. In today's session, we are going to discuss about this board mass only. So in board mass, this B stands for bracket. And this O stands for off. Oh. And D stands for Division. And M stands for multiplication. And A stands for addition. And S stands for subtraction. And one more thing I want to tell, addition, subtraction, multiplication, division, இதெல்லாம் வேற வேறயா ஒண்ணா? வேற sir. Okay, so I can just give one keyword for you. Addition, subtraction, இது ரெண்டுமே வேற வேற concept, because here you are going to add something and there you are going to subtract something. Difference கண்டுபிடிக்க போறோம், இங்க sum கண்டுபிடிக்க போறோம். ஆனா addition, subtractionக்கும் multiplication, divisionக்கும் ஒரு relationship இருக்கு. Closely related they are. தெரியுமா? Okay, I'll just give an example. What is 3 plus 3? Same rules. What is 3 plus 3? 3 plus 3, 8. Right, 3 plus 3, 8. 3 plus 3, 6. 6, okay. 3 plus 3 plus 3? 9. 3 plus 3 plus 3 plus 3? 12. எத்தனை வாட்டி நான் இங்க 3 ஆட் பண்ணிருக்கேன்? 4 times. அந்த 4 times நான் இண்டிவிஜுவலா பண்றத 3 4 times 12 ன்னு போட்டுடலாம். இப்போ உனக்கு புரியுதா அடிஷனுக்கும் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு? சேம் ஆன்சர் இல்ல. when I'm going to make a repeated addition, இந்த 3ன்ற நம்பரே நான் 4 வாட்டி திரும்ப ஆட் பண்றதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவல்னா 3 4 ஓட மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு ஈக்குவல். ஓகேவா? இதே மாதிரி தான் டிவிஷனும் சப்ட்ராக்ஷனும். 10 2 ஆல சப்ட்ராக்ட் பண்ணா என்ன வரும்? 8. திருப்பி அத ஒரு 2 ஆல சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 6. திருப்பி ஒரு 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ற 4. திருப்பி ஒரு 2. இந்த மாதிரி பண்றது 10 2 ஆல டிவைட் பண்ணிக்கும். அப்ப எத்தனைனா 10ல 5 2s இருக்கும். கரெக்ட்டா? Yes sir. So repeated addition I can say as multiplication and repeated subtraction I can say it as division. Okay? Okay sir. So here board mass states that first bracket off in the sense உனக்கு கொடுத்திருக்க ஒரு sequence of numbersல bracket இதா இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்படி இருந்தா அந்த bracket குள்ள இருக்கிறது first solve பண்ணும். And second thing it is going to be division இருக்கா அதை solve பண்ணிட்டு தான் அடுத்த multiplication, then addition and then subtraction. So I'll give an example for this. You're having a sum like 3 minus of 2 plus 1 into 3, and it has to be divided by 6. இப்போ இங்க addition, subtraction, multiplication, division எல்லாமே இருக்கு. Yes sir.
So first நான் இதுல இந்த hierarchy படி நான் எதை சால்வ் பண்ணணும்? Bracketல இருக்கிறது 2 plus 1. Bracketல அப்ப 2 plus 1 first stepல என்ன பண்ணிடணும்? 2 plus 1 3 into 3 divided by 6. Now இந்த bracket குள்ள இருக்கிறத சால்வ் பண்ணின்றதுனால நான் அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த bracket ரிமூவ் பண்ணினா 3 minus 3 into 3 divided by 6. இப்போ நான் அந்த ஹைரார்க்கிக்கு எதுக்கு நம்ம போறோம்ன்றத சொல்லிட்டேன். இங்க ஃபர்ஸ்ட் 3 minus 3 இருக்கு. இத சப்ட்ராக்ட் பண்ணி 0 ன்னு பண்ணிடலாமா? Yes sir. பண்ணிடலாமா? இது ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் அட்டெம்ப்ட் பண்ணனும். வெரி குட். அப்ப டிவிஷனை முடிச்சிட்டு தான் நான் இங்க வரணும். இங்க நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வெச்சுக்கோ 0 ஆயிடும். 0 into 3 0 0 divided by 6 0 ஆன்சர் 0 ஆயிடும், which is not ஒரு நம்பர் கிடைக்கும், but that is not the correct answer. டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா 3 ஐயும் 6 ஐயும் டிவைட் பண்ணும். சோ 3 minus 3 into 3 6 ஆல டிவைட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2. I'm going to divide 3 6 3 ஆல டிவைட் பண்ணல, 3 6 ஆல பண்ண போறேன். 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2 ஓட வேல்யூ என்னன்னு எழுதிக்கலாம்? 2. In decimal 1 by 2 can be represented as half a decimal எவ்வளவுன்னு சொல்லுவோம்? 0.2. வெரி குட். 0.5. அது எப்படி வருதுன்னா இங்க 1 தான் இருக்கு, எனக்கு அந்த நம்பர் பத்தல. when I place a decimal point I can write it as 10. 10 நான் 2 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது I'll get it as 5. அதனால தான் எனக்கு 5 ன்னு வருது. டெசிமலுக்கு முன்னாடி will add a 0 so that இந்த டெசிமல் கிளியரா தெரியும். அதுல இருந்தா 0.5 ன்னு வருது. அப்ப இந்த 3 divided by 6 ஓட வேல்யூ 0.5. இப்ப சப்ட்ராக்ஷன் இருக்கு, மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணனும்? Multiplication. 3 minus of 3 into 0.5. So 3 5s are 15. 5 remainder 1. 3 into 0 is 0. அந்த 1 அப்படியே போட்டுக்கிட்டோம். ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கா? இங்கேயும் ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி டெசிமல் பாயிண்ட். இப்ப 3 ல இருந்து 1.5 நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா what will I get? You can do it like this. 3.0. 3 னா 3.0 ன்னு அர்த்தம். இது 1.5. So I have 0 here. So I'll borrow it. This is 2 and this is 10. 10 minus 5 is 5 and 2 minus 1 is 1. அப்ப 3 ல இருந்து 1.5 போச்சுன்னா ரிமைனிங் 1.5. இதுதான் என் சொல்யூஷன். நம்ம ஒரு வேளை மாத்தி அந்த சப்ட்ராக்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருந்தா எனக்கு ஆன்சர் 0 ன்னு வந்திருக்கும். கரெக்ட்டா? Yes sir. So this is the hierarchy. Again I'll tell you, bracket குள்ள இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடணும், அப்புறம் டிவிஷன், அப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன், அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன். இந்த ஆஃப்னு ஒன்னு இருக்கு. அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா இப்ப 3 plus 1 நம்ம ரூல் படி ஃபர்ஸ்ட் எதை சால்வ் பண்ணுவோம்? பிராக்கெட்ல இருக்கிறது. அப்ப 3 plus 1 போட்டுட்டு 4 ன்னு போட்டுட்டு இந்த 3 பிராக்கெட் குள்ள 4 இருக்குல்ல, இதத்தான் நம்ம ஆஃப் ன்னு சொல்லுவோம். 3 of 4. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிடணும்னா இத மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். அதை முடிச்சிட்டு தான் அடுத்த ப்ரொசீஜர் போவோம். அதுதான் இந்த ஆஃப் ஓட மீனிங். ஓகேவா? Okay. Okay, you can just copy this one. Then I'll give a set of sums and we'll discuss. Okay. Completed? Sir, wait for me, sir. Okay, write it.
can erase. Okay, da. We'll go for a example sum. Now Sir, you we are can- having a question. Yes, tell me that. Sir, you can erase, sir. Okay, okay, thank you. So we are having a sum like 23 minus 4. Inside a bracket we have 36 plus 2 divided by 2 into plus 4 into 3. So we have subtraction, we have a bracket of division, addition and multiplication. All the 4 operators are present here. So according to our hierarchy, what has to be solved first? Bracket. Bracket. So 23 minus 4, 36 plus 2. So 38 divided by 2 plus 4 into 3. அந்த ஆஃபோட மீனிங் நான் ஏன் சொன்னேன்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறத முடிக்கணும்னு சொன்னேன். எஸ், முடிச்சாச்சு. அடுத்து நம்ம உடனே டிவிஷன் போயிடுவோம். கரெக்டா? அதுக்கு தான் நடுவுல அந்த ஆஃப்ன்றது. அப்ப நான் அடுத்த ஸ்டெப்ல எதை ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணணும்? டிவிஷன். டிவிஷனா? பிராக்கெட் மட்டும் தான் முடிச்சிருக்கோம். பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணனும். பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணா இங்க நான் என்ன பண்ணி ஆகணும்? இப்போ நான் பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த 438 கூட சேர்த்து 438 எழுதிடுவேனா? ஆஹா. அப்ப என்ன பண்ணணும்? நான் அந்த ஆஃப்க்கு மீனிங் சொன்னேன்ல, 38 பிராக்கெட் குள்ள இருக்கு, 4 வெளியில இருக்கு. ஆஃபோட மீனிங் என்ன? 4 into 38. இத ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணிட்டு தான் I have to proceed with it. ஓகேவா? இதோட மீனிங் வந்து பிராக்கெட் தான். இதோட மீனிங் தான் ஆஃப். சோ பிராக்கெட் முடிச்சிட்டு அடுத்து ஆஃப் முடிக்க போறேன். சோ minus 4 8s are 32, 2 remainder 3 and 4 3s are 12, 14 plus 2 it is 14 divided by 2 plus 4 into 3. இப்ப நான் டிவிஷன் போறேன். பிராக்கெட் முடிச்சிட்டு ஆஃப் முடிச்சிட்டு இப்ப டிவிஷன். So 23 minus of 142 divided by 2. Solve பண்ணா it is going to be 71. So 71 I'll write it as such plus 4 into 3. இப்ப எனக்கு என்னென்ன ஆபரேட்டர்ஸ் இருக்குன்னா, I have a subtraction, I have an addition and I have a multiplication. எதை நான் பண்ணணும்? Multiplication. Very good. So 23 minus 71 plus 4 3s are 12. இப்ப subtraction and addition. எதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும்? Addition. So 23 இங்க இருக்கிறது plus 71 ஆ minus 71 ஆ? minus 71. minus 71 plus 12. இப்ப நான் சொல்லி கொடுத்த ரூலுக்கு போறோம். Different sign. What should I do? Minus. Subtract பண்ணி என்ன பண்ணணும்? Sign minus வரும் சார். Plus. ஏன்? சார் ஏனா டிஃபரன்ட் சைன்ஸ் எப்பவுமே நெகட்டிவ் தான் சார் வரும். No, different sign நெகட்டிவ்ன்றது மல்டிப்ளிகேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி. இங்க நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். Same sign, add and put the same sign. Different sign? Because number, last number symbol. Last number symbol. Larger number symbol. Very good. So different sign, I'll subtract and put the sign of the larger number. அப்ப 71 யும் 12 யும் நான் subtract பண்ணனும். So 71 யும் நான் 12 யும் subtract பண்ணேனா, I can borrow. This is 6 and this is 11. 11 minus 2 it is 9 and 6 minus 1 it is 5. அப்ப 59 என் ஆன்சர்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்ப நான் கம்பேர் பண்ணா ரெண்டுத்துல எது பெரிய நம்பர்? 71. அதோட சைன் மைனஸ். So minus 59. இங்க add தான் இருந்தாலுமே since I have it as different sign, I'll subtract and put the sign of the larger number. Okay va? Yes sir. Now again, இது plus 23, இது minus 59. இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணனும். Different sign. Subtract பண்ணி எந்த sign போடுவேன்? Minus. Minus, because 59 is the larger number. Very good. So 59 and 23. 20 நான் subtract பண்ணும்போது 9 minus 3 it is 6 and 5 minus 2 it is 3. அப்ப 36, since 59 is the larger number, minus 36 is my answer. Okay? Okay sir. Okay da. Yes, take it down. இது எழுதிக்கோ. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஹோம்ஒர்க் பார்ட்ல இந்த மாதிரி சம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம பார்த்தது ஹைரார்கி ஆஃப் ஆபரேஷன். கரெக்டா? அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் எல்லாமே இருந்தா எதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும்? அதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No sir. Okay.
Sir, you can erase. Okay. Both of you have written? Yes, sir. Okay. So இப்போ நம்ம பார்த்தது எதோட ஹைரார்கி, அதாவது எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும்னு எதுல பார்த்தோம்? போட்மாஸ் ரூல், அதாவது எந்த ஆபரேஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, ஓகே, அந்த போட்மாஸ் ரூல்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எதுக்கு கொடுத்தோம்? பிராக்கெட்டுக்கு. இப்போ இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்கு. என்னன்னா, பிராக்கெட்ஸ்ல டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிராக்கெட்ஸ் இருக்கு. எந்த பிராக்கெட்டுக்கு நான் ப்ரையாரிட்டி தரணும்? ஓகேவா? So types of brackets. The first one, ஒரு நம்பருக்கு மேல இந்த மாதிரி ஒரு பார் இருக்கும். ஓகேவா? அதை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்னா வின்குலம்னு சொல்லுவேன். ஓகே, அதைத்தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணுவேன். அண்ட் செகண்ட் floor bracket, which will be like this. I'm sorry, small bracket first பண்ணுவோம். So இந்த வின்குலம்க்கு கீழே இருக்கிறத கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு then we'll go for small brackets. அடுத்து இதுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதை சால்வ் பண்ணோம். And the third hierarchy will give it for floor bracket, which will be like this. And the fourth one, square bracket, which will be like this. அப்ப ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின் வரும். அந்த கொஸ்டின்ல பிராக்கெட்டும் இருக்கும், அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷனும் இருக்கும். அண்ட் பிராக்கெட்ஸ்ல இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிராக்கெட்ஸ் இருக்கும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறத சால்வ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணுவோம். அதுல எந்த பிராக்கெட்டை சால்வ் பண்ணுன்றது இந்த ஆர்டர்ல பண்ணும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி டிவிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன். ஓகேவா? So board mass and the hierarchy of brackets ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி சம்ஸ் வரும். ஓகே, இந்த ஹைரார்கி எடுத்துக்கோ, நான் ஒரு சம் அது மாதிரி போட்டு காட்டுறேன். எழுதிக்கலாமா சார்? எழுதிக்கலாம்ப்பா. Completed? 1 minute, sir. Okay. Completed, sir. Okay, done. So we'll discuss the sum in this case. It is 35 minus of a square bracket 15 plus 14 minus of a small bracket 13 plus 2 minus 1 plus 3 a vinculum. So ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியும்னா பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறத சால்வ் பண்ணணும். அப்ப ஹைரார்கில வரும். இருக்கிறதுல எது ஃபர்ஸ்ட் பிரையாரிட்டி கொடுக்கணும்? வின்குலம். சோ வின்குலம் இருக்கிற இடத்துல சால்வ் பண்ணிடணும். 35 minus of 15 plus 14 minus a small bracket 13. இப்ப இதுதான் வின்குலம் குள்ள இருக்கு. 2 minus 1 plus 3. So 2 minus 1 1. 1 plus 3 4. So எப்ப நான் அந்த பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறத சால்வ் பண்ணிடணும். In that instant I'll remove that bracket. அதுக்கப்புறம் வின்குலம் போட மாட்டேன். The small bracket gets closed and the square bracket. இப்ப small bracket, square bracket ரெண்டு இருக்கு. எதை சால்வ் பண்ணணும்? Small bracket. Small bracket. Very good. So 35
minus of 15 plus 14 minus bracket வெளியில இருக்கு, have it as such. 13 plus 4. 34. What is that? 13 plus 4. 17. 17. Very good. So 17. எப்ப நான் இதை சால்வ் பண்ணணும், அந்த ஸ்மால் பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். இப்போ எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பிராக்கெட், அதுக்குள்ள இருக்கிறது சால்வ் பண்ணணும். 35 மைனஸ் ஆஃப் அடிஷன் இருக்கு, சப்ட்ராக்ஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எது பண்ணணும்? Addition. Addition. 15 plus 14 which is 29 minus 17. Again still I have a bracket. ஏன்னா ரெண்டு நம்பர் இருக்கிறதுனால. Now I'll solve this one. So 35 minus of 29. Now எப்ப நான் இதை சால்வ் பண்ணா I can remove the bracket. 29ல 17 போச்சுன்னா, so 9 minus 7 it is 2 and 2 minus 1 it is 1. 35 minus 12. Bracketum போயிட்டு 35ல இருந்து 12 போச்சுன்னா the remaining is 23 and this is the answer. Clear இருக்கா? Yes, sir. Okay, I can take it up. So இதோட ஒண்ணே ஒண்ணுதான் இருக்கு, which is going to be different properties integersக்கு. Closure property, identity அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அதை நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்குள்ள இருக்க எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே பார்த்துட்டோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? Yes, sir. Sir, you can erase. Completed? Yes, sir. Okay. So completed, sir. One minute. Okay, we'll go for the next one. That is going to be the different properties in integers. Okay, va? Now the first one. Closure property. Closure and the word meaning in closure or closed. What is the meaning? Closed. Continue with it. So from the word itself you can find closure. Closure in the word or closed in the word or the meaning in our Close in the word or means what, sir? closed. Closure good one. Closed. It is packed in a closed box. வெளியில வருமா? வராது. கரெக்ட்டா? ஒரு closed boxல இருந்து உள்ள இருக்கிறது வெளியில வரும். அத மீனிங் வெச்சுக்கோ. So similarly a closure propertyனா நம்ம ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ண போறோம். அந்த நம்பர் வேற நம்பர் சிஸ்டம்க்குள்ள போகவே போகாது. I'll give an example. 2ன்றது ஒரு இன்டிஜரா? It is an integer or not? Yes, sir. Yes. Okay. I'm going to add 2 to 3. 3 is also an integer? Yes, sir. 2வையும் 3 ன்னு ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 5. 5. இந்த 5யும் ஒரு இன்டிஜரா? Yes, sir. Yes. Which means ரெண்டு இன்டிஜரை ஆட் பண்ணா எனக்கு வர ரிசல்ட்டிங் நம்பரும் ஒரு இன்டிஜரா இருக்கு. Addition property is closed. Okay, sir. இப்ப 2 minus 3. 2 is an integer and 3 is an integer. I'm going to subtract it. 2ல இருந்து 3 நான் subtract பண்ணா what will be my answer? 2. 1. 1 different Yes, sir, sign? -1. Very good. -1.
-1 ஒரு இன்டிஜர். No, sir. -1 இன்டிஜர் இல்லையா? இன்டிஜரோட Sir, லிமிட்ஸ் எவ்வளோ? -∞ல இருந்து +∞ வரைக்கும், கரெக்டா? yes, sir. அப்ப -1 அதுக்குள்ள வருமா? வரும் sir. So எனக்கு வர ரிசல்ட்டிங் ஆன்சருமே ஒரு இன்டிஜர். So closure property holds for subtraction. I am multiplying 2 and 3. The answer is 6. மூணுமே இன்டிஜர். I am going to divide 2 and 3. நான் 2 ஐயும் 3 ஐயும் டிவைட் பண்ணா எனக்கு ஒரு நம்பர் வரும், டெசிமல் நம்பர் வரும், கரெக்டா? 2 3 விட சின்ன நம்பர். I'll place a decimal point. It becomes 20 and 3 6 are 18. Remainder 2 again 20. 0.666 னு போயிட்டே இருக்கும். இது ஒரு இன்டிஜரா? இன்டிஜர்ல டெசிமல் நம்பர் வருமா? வராது. அப்ப நான் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுவேன்னா, க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி டஸ் நாட் ஹோல்ட் ஃபார் டிவிஷன். அடிஷனுக்கு, சப்ட்ராக்ஷனுக்கு, மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு இட் ஹோல்ட்ஸ். புரிஞ்சுதா? Okay, sir. ஓகேவா? So these examples it's not necessary, but the property you have to remember. அப்ப க்ளோஷர்னா என்னன்னா, நான் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன், ஒரே டைப் ஆஃப் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன், அதை நான் ஆட் பண்ணா எனக்கு அதே டைப் ஆஃப் நம்பர் வந்துச்சுன்னா ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபைட். அதே மாதிரி சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன். கிளியர்? Okay, sir. This is first property, closure. Second one, commutative property. Have you heard this word commutative? இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கீங்களா? No, Yes or sir. no? No, Okay. sir. I'll tell you. Commutative property என்ன சொல்லுதுன்னா, நான் 2 ஐயும் 3 ஐயும் ஆட் பண்ண எனக்கு ஆன்சர் என்ன? 5. 3 ஐயும் 2 ஐயும் ஆட் பண்ண ஆன்சர் என்ன? 5. இதுதான் என் commutative property. இப்ப நீ சொல்லு, commutative property என்ன? Sir, ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணா அதுக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் வரும். அது எப்படி நம்பர் போட்டாலும் ஆட் பண்ணல. வெரி குட். சோ 2 + 3 நாலும் 5 தான், 3 + 2 நாலும் 5 தான். இதோட ஜெனரல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னா, a + b should be equal to b + a. நான் நம்பரை மாத்தி ஆட் பண்ணாலும் எனக்கு அதே ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா commutative property holds for addition. இத சப்ட்ராக்ஷன் போட்டு பார்க்கலாம். 2 - 3 யோட ஆன்சர் என்ன? 1. 1. -1. Very good. -1. What is 3 - 2? +1. +1. ரெண்டும் ஒரே ஆன்சரா வருது? No, sir. அப்ப commutative property does not hold for subtraction. புரிஞ்சுச்சா? Yes, sir. மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு போலாம். 2 ஐயும் 3 ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ண, 6. 3 ஐயும் 2 ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ண, 6. அப்ப அதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. டிவிஷன் 2 ஐயும் 3 ஐயும் ஆட் பண்ண, டிவைட் பண்ணா ஒரு நம்பர் வரும். அதே நம்பரை 3 ஐயும் 2 ஐயும் டிவைட் பண்ணா வரும்? No, sir. No. அப்ப டிவிஷனுக்கு கிடையாது. So I can conclude that அடிஷனுக்கும் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் commutative property holds and subtractionக்கும் டிவிஷனுக்கும் it does not hold. Clear? கடைசியா நான் திருப்பி எல்லாத்தையுமே ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்றேன். Third one, associative property. So associative, from the word itself you can say, what is the meaning of the word associative? Association ஒன்னு இருக்கும், கரெக்ட்டா? அதுக்கு மீனிங் என்ன? ஒரு அபார்ட்மெண்ட் எடுத்தா அங்க ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கும். A group of people where they live. வெரி குட். a group of people, ஒரு குரூப்பா சேர்ந்தாங்கன்னா அசோசியேஷன் சொல்லுவோம். இந்த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா, 2 கூட நான் 3 ஆட் பண்ணி வர்ற ஆன்சர் கூட 5 ஆட் பண்றேன். அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும்னா, 3 கூட 5 ஆட் பண்ணி வர ஆன்சர் கூட 2 ஆட் பண்றேன். புரியுதா? 3 நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் 2 நம்பரை ஆட் பண்ணி வர ஆன்சரை தேர்ட் நம்பர் கூட நான் ஆட் பண்ணா கடைசியா வர ஆன்சர், கடைசி 2 நம்பரை ஆட் பண்ணி அத ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் கூட ஆட் பண்ணா வர ஆன்சருக்கு ஈக்குவலா இருந்தா satisfied. I'll give a general form, it will be much better. A-வையும் B-ஐயும் ஆட் பண்ணி வந்த ஆன்சரை C கூட ஆட் பண்றது, B-ஐயும் C-ஐயும் ஆட் பண்ணி வந்த ஆன்சர் A கூட ஆட் பண்றதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். இப்ப புரியுதா? Yes, sir. இப்ப 2-வையும் 3 ஆட் பண்ண எனக்கு ஆன்சர் என்ன? 6. 5. ரைட், 5. 6. 5. அந்த 5 இந்த 5 கூட நான் ஆட் பண்றேன். சோ 5 + 5 the answer is 10. அது RHSல என்ன பண்றேன்னா 3-ஐயும் 5-ஐயும் ஆட் பண்றேன். 8. 3 + 5 8.
8 அந்த 8 அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 2 கூட ஆட் பண்றேன் 2 plus 8 10 ஈக்குவல் தான் ரெண்டுத்துலயுமே ஈக்குவலா வருதா which means associative property holds for addition ஓகேவா ஓகே இதே மாதிரி தான் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனுக்கு வரும் ஸோ அசோசியேட்டிவ்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றேன் தேர்ட் கூட பண்றேன் அது அடுத்த இதுல செகண்ட் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் கூட பண்றேன் clear எஸ் எஸ் this is associative property and the next one sorry just a minute the word is visible எஸ் சார் okay the next one is distributive property இந்த வேர்டுக்கு மீனிங் என்ன distributive or distribution I'm going to distribute the chocolates meaning என்ன சார் I'm going to distribute the sweets or chocolates அதோட மீனிங் என்ன எல்லாருக்கும் தராது சார் தரத்துனா I'm going to give distribute the chocolate among yourself அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு என்ன மீனிங் வரும் பிரிச்சு எடுத்துக்கோங்க கரெக்டா எடுத்துக்கவங்களுக்கும் பிரிச்சு எடுத்துக்கவங்களுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு கரெக்டா அப்ப இங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டில என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் I'll give you the general form that will be easy a into b plus c இங்க நான் என்ன பண்றேன் 3 நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுல 2 நம்பரை ஆட் பண்ணி இன்னொரு நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்றேன் கரெக்டா அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா 2 நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்றதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இப்ப நம்பர் வச்சு சொல்றேன் 1 into 2 plus 3 is equal to 1 into 2 plus 1 into 3 2வையும் 3ஐயும் ஆட் பண்ணி 1 கூட மல்டிப்ளை பண்றது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா 1ஐயும் 2வையும் மல்டிப்ளை பண்ணி 1ஐயும் 3ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்றதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் எனி டவுட் நோ சார் we'll verify and see 2வையும் 3ஐயும் ஆட் பண்ணா 5 5 கூட 1 மல்டிப்ளை பண்றது எதுக்கு ஈக்குவல்னா 1 into 2 2 1 into 3 3 3 இப்போ 1 into 5 5 2 plus 3 5 ரெண்டு ஈக்குவலா வந்துருச்சா ஈக்குவல் இதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இங்க இருக்கிறத டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டேன் கரெக்டா எஸ் சார் இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா 2 நம்பரை ஆட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்றது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா 2 நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்றதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகே எஸ் சார் ஓகே இது வரைக்கும் எழுதிக்கோ இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாதிரி இதுக்கப்புறம் நம்ம 2 விஷயம் ஐடென்டிட்டி இன்வெர்ஸ் அது பார்ப்போம் இது எழுதிக்கோ அதை நான் சொல்றேன் எஸ் சார் ஓகே You can write all those things also, general form. Okay, sir.
Sir, finish, sir. Okay, pa. We'll go for the next one. Now, I told you about two different things. That is identity, inverse. Identity. The word என்ன meaning தரும்? உங்களை வச்சே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ட்வின்ஸ், ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ்னு சொல்லுவோம், தெரியுமா? Sir. What is the meaning of the word identical twins? Sir, ரெண்டு பேரும் சேமா இருப்பாங்க. பார்க்க ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க, கரெக்ட்டா? ட்வின்ஸ்னா ஒண்ணா பிறப்பாங்க. ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ்னா பார்க்க ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. ஓகே? அதே மாதிரி இந்த ஐடென்டிட்டினாலே அதே மாதிரி the same அந்த மீனிங் வெச்சுக்கோ, ஞாபகம் வெச்சுக்கோ. Or I'll give an example with a number. 5 கூட இதுல ரெண்டு டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குப்பா. ஒன்னு அடிட்டிவ், இன்னொன்னு மல்டிப்ளிகேட்டிவ். அதே மாதிரி அதுலயும் ரெண்டு டைப் இருக்கு, ஒன்னு பாத்துக்கலாம். 5 கூட நான் என்ன ஆட் பண்ணா எனக்கு 5 வரும்? 1 5 கூட 1 5 0. வெரி குட். அப்ப ஜெனரல் ஃபார்ம் என்னன்னா a கூட நான் 0 ஆட் பண்ணா a வரும். சோ ஐடென்டிட்டியோட மீனிங் சொன்னேன், சேம்னு. இது கூட நான் என்ன ஆட் பண்ணா அதுவே வரும். தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஐடென்டிட்டி. அப்ப எந்த நம்பர் எடுத்தாலுமே அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி என்னவா இருக்கும்? 0. எந்த நம்பர், அது பாசிட்டிவ் நம்பரோ நெகட்டிவ் நம்பரோ, அதே நம்பர் எனக்கு திருப்பி வரணும், I have to add it with 0. இது கிளியர் ஆயிடுச்சா? Yes sir. The next one, same example. 5 கூட நான் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு 5 வரும்? 1. வெரி குட். அப்ப ஜெனரல் ஃபார்ம் a into 1 is equal to a. அப்ப எந்த நம்பரை எடுத்தாலும் நான் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு அதே நம்பர் கிடைக்கும்? 1. வெரி குட். இப்ப இங்க ஐடென்டிட்டிக்கு நமக்கு சொல்யூஷன் வந்துச்சுல 0ன்னு, அதே மாதிரி 1ன்னு. இதுதான் எனக்கு இன்வெர்ஸ்ல ரிசல்ட்டா இருக்கணும். I'll explain that. இங்கேயும் அடிட்டிவ். இங்க क्वेश्चन எப்படி வரும்னா the same number 5 we will take. 5 கூட நான் என்ன ஆட் பண்ணா 0 வரும்? -5. வெரி குட். அதாவது நான் என்ன சொன்னேன்னா இங்க நமக்கு போட்ட சொல்யூஷன், அதாவது 0ன்னு கிடைச்ச ஆன்சர் தான் எனக்கு இங்க ரிசல்ட்டா வரணும். அப்ப a கூட நான் -a ஆட் பண்ணாதான் 0 வரும். Now you tell me what has to be added with -5 to get 0? -5 கூட நான் என்ன ஆட் பண்ணும்? வெரி குட், 5. அப்ப ஜெனரல் மீனிங் ஆஃப் திஸ் என்னன்னா, பாசிட்டிவ் நம்பர் கொடுத்தா அதோட நெகட்டிவ் கன்சிடர் பண்ணுவேன், நெகட்டிவ் நம்பர் கொடுத்தா அதோட பாசிட்டிவ் கன்சிடர் பண்ணுவேன். கிளியரா இருக்கா? Yes sir. Now multiplicative. இங்க எனக்கு என்ன வந்துச்சு ஆன்சர்? 1. எனக்கு 1 வரும். I'll give one example. ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறேன். பாசிட்டிவா இருந்தா நெகட்டிவா எடுத்துப்பேன், அதோட ஆப்போசிட். நெகட்டிவா இருந்தா பாசிட்டிவ் எடுத்துப்பேன், அதோட ஆப்போசிட். அப்ப 5 ஓட ஆப்போசிட் எனக்கு என்ன? நாட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன்ல யோசி. இல்ல அது அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன்ல. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். 5 நியூமரேட்டர்ல இருக்கு, டினாமினேட்டர்ல எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம்? Divided by 1. 1. வெரி. அப்ப டினாமினேட்டர் வெறும் ஒரு நம்பர் 5 ன்னு இருக்குன்னா இட் இஸ் the meaning is 5/1. இப்ப சொல்லு இதோட நெகட்டிவ் நான் எடுக்கணும். 5/1 கூட நான் என்ன பண்ணா 1 கிடைக்கும்? 5/1 கூட நான் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு 1 கிடைக்கும்? 5. 5 கூட நான் 5 மல்டிப்ளை பண்ணா 25 ஆயிடுங்க. 5 கூட நான் 1/5 மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும்? 5 கேட்டா 1/5 ன்னு எழுதுவேன். 1/5 கொடுத்தா 5 ன்னு எழுதுவேன். Now tell me for this one, what has to be multiplied with 1 -1/3 to get 1? -1/3. -3/1. புரியல.
-3/1 sir. -3/1 போடாம நான் வெறும் 3/1 போட்டேன்னா இந்த மைனஸ் சைன் அப்படியே வந்துடும். 1 கிடைக்காது, -1 கிடைச்சிடும். இப்போ இங்க என்ன ஆகும்னா 3யும் 3யும் கேன்சல் ஆயிடும், மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும், 1 மட்டும் கிடைக்கும். கிளியரா? அப்ப எனக்கு இங்க என்ன வந்தாலும் அதை நான் சைனோட ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுவேன். எனக்கு சைன் மாறாது. 5/1 நான் 1/5 எழுதுவேன், 1/5 நான் 5 எழுதுவேன். கிளியரா? Yes sir. So this is going to be additive identity, multiplicative identity, additive inverse, multiplicative inverse. Question எப்படி வரும்னா find the additive inverse of -7. Tell me what is the additive inverse of -7? +7. -7 ஓட additive inverse கேட்கும்போது inverse -7 கொடுத்தாங்களா, அப்ப அதோட அப்படியே ஆப்போசிட் என்ன? +7. -7 கூட +7 ஆட் பண்ணாதான் 0 கிடைக்கும். கிளியர்? Yes. ஓகேடா, எழுதிக்கோப்பா. Completed? No sir. Okay, correct. இன்னும் முடிக்கலையா? Sir, 1 minute sir. ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த சாப்டர்ல எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே நம்ம பார்த்தாச்சு. The last one we have to see is addition, subtraction, multiplication, division யூஸ் பண்ண போறோம். பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அ வேர்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ ஒரு வேர்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுல இருந்து என்ன டேட்டா கிவன்றதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், how we will proceed with it. ஒரு 2 சம் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay. You can erase sir. ஓகேப்பா. So I'll give an example. The sum of two integers is 49. If one number is 13, find the other. So first question number split பண்ணிக்கலாம், then only you'll get a better understanding about it. The sum of two integer is 49. இதுக்கு மீனிங் என்ன? Yes. Yes sir. The sum of two integers is 49. Sumna meaning என்ன? Plus. பிளஸ், அதாவது அடிஷன். அப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ரெண்டு இன்டிஜர்ஸ், அதாவது ரெண்டு நம்பரை நீ ஆட் பண்ணா உனக்கு வர வேல்யூ 49. இது ஓகேவா?
Yes, sir. அதுல ஒரு நம்பர் 13. இஃப் ஒன் நம்பர் இஸ் 13, இன்னொரு நம்பர் என்ன? கொஸ்டின் புரிஞ்சுச்சா? Yes. அப்ப ரெண்டு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க, அதுல ரெண்டு ஆட், ஒரு நம்பர் தான் கொடுத்திருக்காங்க, ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணா 49 சொல்லிட்டாங்க. So sum is equal to 49 and one number is equal to 13. அப்ப 13 கூட என்ன ஆட் பண்ணா 49 வந்திருக்கும்னு கேக்குறாங்க. நமக்கு ஒரு நம்பர் தெரியாது. If you don't know any number, we'll assume it as a variable. என்னன்னு எடுத்துப்போம்? X. 6. Very good. So let x be the other number. அப்ப 13 ஐயும் x ஐயும் ஆட் பண்ணாதான் எனக்கு 49 வருது. இது புரிஞ்சுதா? Yes, sir. இப்ப இத டிரான்ஸ்போஸ்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா? ஆனா நம்ம படிக்கும்போது என்னன்னு படிச்சிருப்போம்னா 13 in this side, when it goes to that side it becomes as minus 13. ஆனா அதுக்கான மீனிங் அப்படி கிடையாது. இப்போ எனக்கு இங்க ரிசல்ட் என்னன்னா x ஓட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும், கரெக்டா? Yes, sir. எனக்கு இங்க x மட்டும் தான் வேணும், ஏன்னா நான் x ஓட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும். எக்ஸ்ட்ராவா என்ன இருக்கு? 13. அந்த 13 எனக்கு வேணாம். இந்த 13 கூட நான் இங்க என்ன பண்ண இந்த 13 போயிடும். இந்த 13 எனக்கு 0 ஆக்கணும். 13 கூட நான் என்ன பண்ண 0? சொல்லுங்க. One side another side. இல்ல, நான் அந்த டிரான்ஸ்போஸ்ல இந்த சைடுக்கு எட்டு போறதே சொல்லல. எனக்கு இத மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். எனக்கு இங்க x மட்டும் தான் வேணும், இந்த 13 வேணாம். இந்த சைடுல நான் இப்ப என்ன பண்ணா இந்த 13 போயிடும். 13 into 13 plus x. 13 plus x தான் இருக்கு. இதுக்கு தான் நம்ம இன்வெர்ஸ் கான்செப்ட்லாம் படிச்சோம். இப்ப இந்த 13 கூட நான் என்ன பண்ணா எனக்கு 0 கிடைக்கும். வெரி குட். அப்ப 13 கூட நான் -13 பண்ணா 13 minus 13 0ன்னு இது போயிடுமா? Yes, sir. நான் ஒரு சைடுல ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணா அது அந்த சைடும் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும், ஏன்னா நடுவுல ஈக்குவல் டு சைன் இருக்கு. அப்ப இங்கேயும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா -13 போட்டுப்பேன். புரிஞ்சுச்சா? ஒருவேளை இங்க x plus 5 is equal to 10 இப்படி இருக்குன்னா எனக்கு x வேல்யூ தான் வேணும், இந்த 5 வேணாம். இங்க என்ன பண்ணிருப்பேன்? -5. +5 -5. அப்ப இங்க என்ன பண்ணுவேன்? -5. அதே கான்செப்ட் தான் அங்கேயும், ஓகேவா? இங்க அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன? 30 minus 13 வேல்யூ என்ன? 0 plus x is equal to 49 minus 13. 49ல 13 போச்சுன்னா 36. 0 plus x, what is the value? X. 0 plus x. அப்ப x ஓட வேல்யூ 36 னு வந்துருச்சா? Yes, sir. 36 நான் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்க்கறேன். 13 கூட 36 ஆட் பண்ணா 49. அந்த டிரான்ஸ்போஸோட கான்செப்ட்டுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப்பே போட்டேன். இப்போ இங்க என்னாச்சுன்னா 13 minus 13 0 ஆயிட்டு வெறும் x மட்டும் இருந்து 49 minus 13. இதைத்தான் நம்ம லிட்டரலா என்னன்னு சொல்றோம்னா 13 plus x is equal to 49. இந்த 13 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா x is equal to 49 minus 13. இப்படிதானே பிராக்டிஸ் பண்றோம். எதுக்குன்னா இந்த ஒரு ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்றதுக்காக. ஆனா இங்க இருக்க நம்பர் அங்கெல்லாம் போகாது. அதுக்கு பின்னாடி இருக்க ரீசன் இதுதான். காட் இட்? இந்த பிளஸ் 13 ரிமூவ் பண்ண நான் ஒரு -13 போடுறேன். லெஃப்ட் சைடுல அதை பண்ணதுனால ரைட் சைட்லயும் அதை பண்றேன். கிளியர்? Yes, sir. ஓகே, you can just take it out. அடுத்து இப்ப நான் ஒரு சம் தருவேன், வேர்ட் ப்ராப்ளம், அதை நீங்க போடணும். போட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லணும், ஓகேவா?
முடிச்சாச்சா? 1 minute, sir. ஓகே. Sir, you can erase. Okay, thank you. So இந்த question நீங்க எனக்கு இப்ப சொல்றோம். ஓகேவா? Okay, sir. I'll explain the question. Okay. The difference of two integers. அந்த sumல the sum of two numbers. இதுல differenceனா subtraction. ரெண்டு நம்பர் நீ சப்ட்ராக்ட் பண்ணா உனக்கு வர ஆன்சர் 14. அதுல லார்ஜர் நம்பர் தானே எப்பயுமே முன்னாடி எழுதுவோம். அதுல லார்ஜர் நம்பர் 20 கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப ஸ்மாலர் நம்பர் என்ன? சோ லார்ஜர் நம்பர் 20 இருந்து ஸ்மாலர் நம்பர் என்னவா இருந்தா நீ ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா 14 கிடைக்கும். क्वेश्चन புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Okay, then tell me what is the answer. எப்பயுமே இந்த மாதிரி வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்கும்போது சிஸ்டமேட்டிக்கா எழுதணும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே the difference of given போட்டு the difference of two numbers is 14, the larger number is 20 அப்படின்ட்டு அசம்ஷன் பண்ணணும். let the smaller number be x அப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணணும். ஓகேவா? Okay, sir. Sir, x is equal to 6. வெரி குட். ஸோ 20ன்ற நம்பர்ல இருந்து நான் 6 சப்ட்ராக்ட் பண்ணாதான் எனக்கு 14 கிடைக்கும். கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஓகே, you can just send it later. Fine. ஸோ இந்த சாப்டர்ல இருக்க எல்லாத்தையுமே நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு. அகைன் I'll just brush you with whatever the things what we have seen today. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன பார்த்தோம்னா போர்ட் மாஸ் சொல்ல bracket of division, multiplication, addition and subtraction. இந்த hierarchy of operations, அதாவது அரித்மெட்டிக் ஆபரேஷன் வந்து அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன்ல எதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் எதை அடுத்து பண்ணணும்னு பார்த்தோம். அதுல பிராக்கெட் ஆஃப்ன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். அதுல டைப்ஸ் ஆஃப் பிராக்கெட்ஸ் வந்துச்சு. பிராக்கெட்ஸ் இருந்தாலும் எந்த பிராக்கெட் நான் ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணணும்? அதுல வெண்குலம்னா நம்பர் மேல ஒரு பார் இருக்கும், அதை சால்வ் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்து ஸ்மால் பிராக்கெட், அதுக்குள்ள இருக்கிறத சால்வ் பண்ணணும். அடுத்து ஃபிளார் பிராக்கெட், தென் அ ஸ்கொயர் பிராக்கெட்.
இந்த பிராக்கெட்ஸோட கான்செப்ட் எல்லாம் முடிச்சிட்டு தான் போர்ட் மாஸ்க் வருவோம். இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் உனக்கு நம்பர்ஸ் இருக்கா, அப்ப நீ டிவிஷன் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும், மல்டிப்ளிகேஷன், அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்தோம். தென் வி கேம் ஃபார் த டிஃபரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி. க்ளோஷர் போது ஃப்ரம் த வேர்ட் இட் செல்ஃப் க்ளோஸ்டா இருக்கணும். ரெண்டு இன்டீஜரை ஆட் பண்ணி எனக்கு வர நம்பரும் இன்டீஜரா இருந்தா சாட்டிஸ்ஃபைட், ரெண்டு இன்டீஜரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி வரதும் இன்டீஜரா இருந்தா சாட்டிஸ்ஃபைட். டிவிஷனுக்கு மட்டும் when we divided இன்டீஜரை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு இன்டீஜராவே கிடைக்கல, அப்ப க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி டிவிஷன்ல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. செகண்ட் ஒன் அசோசியேட்டிவ். அசோசியேட்டிவ் அந்த வேர்ட்லயே நம்ம அசோசியேஷன் சேர்த்துக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நம்பரை சேர்த்துக்கிட்டு தேர்ட் நம்பர் கூட. அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா கடைசி ரெண்டு நம்பரை சேர்த்துக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் கூட. இதுக்கு ஈக்குவலா இருந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹோல்ஸ். தென் தி தேர்ட் ஒன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம். டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ரம் தி வேர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அப்ப ஒரு ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா தனித்தனியா மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்றதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு பார்த்தோம். அண்ட் ஒன் மோர் திங் காம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்றோமோ, சப்ட்ராக்ட் பண்றோமோ, மல்டிப்ளை பண்றோமோ, டிவைட் பண்றோமோ, அந்த ரெண்டு நம்பரை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணாலும், அதாவது 1 + 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 2 + 1 ரெண்டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணாலும் அதே வேல்யூ வருதா, இட் இஸ் கெட்டிங் சாட்டிஸ்ஃபைட்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த நாலுமே மேஜர் திங்ஸ்: க்ளோஷர், காம்யூட்டேட்டிவ், அசோசியேட்டிவ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ். இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தது தான் இன்வர்ஸ் ஐடென்டிட்டி. ஐடென்டிட்டியும் அந்த வேர்டை வச்சு நான் சொன்னேன். ஐடென்டிட்டினா சேம், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்ப இந்த நம்பர் கூட நான் என்ன ஆட் பண்ணா அதே நம்பரே கிடைக்கும் 0. இந்த நம்பர் கூட நான் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணா அதே நம்பரே கிடைக்கும் 1. இது ஐடென்டிட்டி, அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி, மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி. அடுத்து இன்வர்ஸ்க்கு போனோம். இந்த நம்பர் கூட நான் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணா 1 கிடைக்கும், ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த நம்பர். இந்த நம்பர் கூட நான் என்ன ஆட் பண்ணா 0 கிடைக்கும், நெகட்டிவ் ஆஃப் த நம்பர். பாசிட்டிவ் நம்பர் கொடுத்தா நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் நம்பர் கொடுத்தா பாசிட்டிவ். ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம். இதை முடிச்சுட்டு we came for a word problem. word problemல ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல இருந்து என்ன given, என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், எப்ப அசியூம் பண்ணுவோம், எந்த வேல்யூ நமக்கு தெரியலையோ அதை அசம்ஷன் பண்ணுவோம். இது எல்லாமே கிளியரா இருக்கா? நோ டவுட் சார். ஓகே, அப்ப இது மட்டுமே தான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்டீஜர்ஸ். அடிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் தெரியும், சொல்லுப்பா. சார் இப்போ நான் ஆன்சர் காமிச்சல சார், அது கரெக்ட்டா சார்? நீ எனக்கு போட்டோவை அனுப்புட, நான் பார்த்து சொல்றேன். எனக்கு 6 வந்திருக்கு சார், வக்தாக்கு 34 வந்திருக்கு சார். ஆனா ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணா ஒரே ஆன்சர் தான் சார் வருது. மைனஸ் பண்ணா ஒரே ஆன்சர் வராது. I'll tell you. Let the smaller number be என்னென்ன அசியூம் பண்ணோம் தெரியாதது? x. ஸோ 20ன்றது தான் லார்ஜர் நம்பர்னு கொடுத்தாங்க. அந்த லார்ஜர் நம்பர்ல இருந்து நான் ஸ்மாலர் நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா எனக்கு வர ஆன்சர் என்னன்னா 14. ஓகேவா? இப்போ இந்த 20 அகைன் த கான்செப்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போஸ், எனக்கு -x மட்டும் இங்க இருக்கும். இந்த 20 எனக்கு வேணாம்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? இந்த +20 எனக்கு வேண்டாம், -20 பண்ணுவேன். கரெக்ட்டா? -20. or in your language when this +20 goes outside it becomes as -20. அப்போ 14 - 20. So -x is equal to 14 - 20. Different sign, what will I do? டிஃபரண்ட் சைன் இருந்தா சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அப்ப 20ல 14 போச்சுன்னா 6, எந்த சைன் போடுவேன்? சப்ட்ராக்ட் சைன், மைனஸ் சைன். கரெக்ட்டா? ஏன்னா 20 தான் என்னோட பெரிய நம்பர், சோ -6 போடுவேன். கரெக்ட்டா? புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். இது +14, இது -20. அப்ப வேற வேற சைன் நான் சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். சப்ட்ராக்ட் பண்ணி I'm putting the sign of the larger number. Larger number is 20, so it is -6. இப்ப -x ஓட வேல்யூ -6. எனக்கு என்ன எதோட வேல்யூ வேணும்? x ஓட வேல்யூ வேணும். கரெக்ட்டா? எஸ் சார். அப்ப -x -6னா x என்னது? -x ஓட வேல்யூ -6னா x ஓட வேல்யூ +6. அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா மைனஸ் இங்கேயும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? அப்ப x ஓட வேல்யூ 6. இத நீ வெரிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் எந்த சமயமே. அப்ப 20 x இருக்க இடத்துல நான் அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். -6 x இருக்க இடத்துல 6 போட்டேன். 20 - 6 14. ஆன்சர் சாட்டிஸ்ஃபைடா? இதுவே நீ x 34 னு வெச்சனா 20 - 34 வேல்யூ என்ன வரும்? 20 - 34 is -14. ஆனா இங்க இருக்கிறது +14. ஒண்ணு கிடையாது. Now it's clear? Yes sir.
சார் நீங்க போட்ட மாதிரி தான் சார் எனக்கு ஆன்சர் வந்திருக்கு. ஆனா நான் வேற வேற ஸ்டெப்ஸ் போட்டேன். ஆனா கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துருச்சு சார். தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் டா. என்னன்னா இந்த டிரான்ஸ்போஸ் பண்றோம் நம்பர்ஸ் அந்த பக்கம் எட்டு போயிட்டோம், ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? Now is it clear for both of you? Yes. ஓகேடா. ஸோ இது மட்டும் தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். அடிஷன் பண்ண தெரியும், சப்ராக்ஷன் பண்ண தெரியும், மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண தெரியும், டிவிஷன் பண்ண தெரியும். இந்த நாளையும் எதை வச்சு பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த ரூல்ஸ், சேம் சைன் டிஃபரன்ட் சைன், அதை யூஸ் பண்ணுவோம். இது எல்லாமே சேர்ந்து கொடுத்தாலே எனக்கு பண்ண தெரியும். அங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா போர்ட் மாஸ், பிராக்கெட் ஆஃப் டிவிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், அடிஷன், சப்ராக்ஷன். அதுலயும் நிறைய பிராக்கெட்ஸ் கொடுத்தாலும் எனக்கு ஹைரார்க்கி தெரியும். வென்குலம், ஸ்கொயர், ஸ்மால் பிராக்கெட், ஃபிளார் பிராக்கெட், ஸ்கொயர் பிராக்கெட், அதை முடிக்கிறோம். இப்படி இல்லாம அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி, இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண சொன்னாலும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டோம். அண்ட் இதை வேர்ட் ப்ராப்ளமே கேட்டாலும் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு பார்த்துட்டோம். கிளியர்? Yes sir. So after this session I'll post you a picture in the group. Okay, that will be your home for today. Okay. Okay da, we'll meet tomorrow. You can just take a pic of it. எனக்கு PDF file அனுப்புங்க, not as a link. Okay, I'll correct and